So good evening everybody. Let's start the class. আজকে আমরা definitely করে ফেলবো আমাদের informal letter for IELTS. Obviously formal letters শিখলাম, after that semi-formal, and today definitely informal. Yes, you have guessed it correct. আমরা আছি IELTS প্রস্তুতি নিয়ে. In today's episode we will tackle with letter types and identifications, and it is going to be informal letters. IELTS Prostuti Day 30 IELTS General Training এর Writing Task 1 এর Letter Types and Identification Informal Letters. Yes, চলো ঝটপট দেখে নি informal letters কোনগুলো হয়. As you know very well, informal letters মানেই খুব casual letters which you write to your family, friends, relatives. But এগুলো exact sentence constructions গুলো কিভাবে হবে, স্টাইলটা কি হবে, এর হার্টটা কি আছে, so let's understand that, okay, যাতে আমরা easily ভালো লিখে highest band score achieve করতে পারি আমাদের IELTS examination এ. Okay, দেখো, informal letters written to close individual, very very close, নিজের মনের কাছের লোকজনকে. This will normally involve a close friend, relative, a neighbor, তোমার পাশের বাড়ির কেউ হতে পারে, তোমার কোনো কলিগও হতে পারে, বিকজ কলিগসদের সাথে আমাদের অনেক ক্যাজুয়াল রিলেশন হয়. হ্যাঁ, এখন যদি তোমার ধরো কলিগ তোমার সাথে একটুখানি আখরু টাইপের আছে and you know not so polite with you, then probably it will be a semi formal letter. But যদি তোমার কলিগ তোমার সাথে ফ্রেন্ডলি থাকে, definitely it should be informal letter. Yeah, এবার ধরো তুমি নেইবার, যে তোমার পাশে থাকে, পাশের বাড়ি পাড়ার কেউ, সেই পাড়ার যে প্রতিবেশী আছে তাকে তুমি কিছু একটা কমপ্লেইন জানাচ্ছ, তুমি কিছু একটা প্রতিবাদ জানাচ্ছ, মানে সেই রকম সিচুয়েশনে কিন্তু ইনফর্মাল থাকবে না, ব্যাপারটা একদম হয়ে যাবে সেমি ফর্মাল. ঠিক আছে, তো কাকে লিখছির সাথে সিচুয়েশনটা কি, টপিকটা কি চিঠির, সেটাও কিন্তু খুবই ম্যাটার করছে আমাদের সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন বুঝতে এবং বানাতে. চলো দেখে নি নেক্সট কি লেখা আছে বোর্ডে. সো এই ধরনের চিঠিগুলোর টোনটা কিরকম হবে, টোনটা হবে একদম ইমোটিভ, ইমোটিভ টোন হবে, ফুল অফ ইমোশনস. When you're writing a formal letter, a semi-formal letter, you can't be so emotional. इतना emotions आपको नहीं दिखाना है. अगर आप you know कोई भी formal या professional कोई correspondence में हम नहीं दिखा सकते. इंटरव्यू में भी आप कोई इमोशनल डिस्कशन वहां पे आंसर्स में আমরা করতে পারবো না, करेक्ट. But if the letter is informal, then definitely you can use emotive tone. For example, happy, sad, angry, whatever your emotions are. Like अगर आप खुश हो, तुम यदि happy आछो, you can say wow, yahoo, I feel excited. Like if you're sad, you can say alas. You can give these expressions which are not professional. So informal letters egulo amra apply korte pari. If you're angry, you can say what's wrong with you? Why on earth are you behaving in this way? Okay, so like you're free to do that. Moving on, next point, informal intensifiers. Amra informal intensifiers हम यूज कर सकते हैं, আমরা यूज করতে পারবো. For example, really, you can say really Sunita, are you serious? এবার imagine, can you really do this? এটা আমরা লিখতে পারি কোনো ফর্মাল বিজনেস লেটারে বা কোনো সেমি ফর্মাল সিচুয়েশনে? Absolutely না, हम नहीं लिख सकते ये सब फॉर्मल या सेमी फॉर्मल में लेटर्स में, है ना. So yeah, you can say completely fantastic, absolutely awful, bakwas, you know. तो ये हम कर सकते. These are intensifiers which are completely informal intensifiers. We can use it. আমরা ইউজ করতে পারবো এগুলো যদি আমার টপিকটা ইনফর্মাল লেটার্স এর আন্ডারে আসে. দেখো, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে informal phrasal verbs. Yes, we can definitely use informal phrasal verbs like hang out, catch up. Let's catch up this Sunday, Vicky. What do you say? You can use it. Let down, come across, etc. So these are all
ইনফর্মাল ফ্রেজাল ভার্বস যেটা আমরা ইজিলি ইউজ করতে পারি আমাদের লেটার্স যদি ইনফর্মাল থাকে। নেক্সট পয়েন্ট, নেক্সট ইউ ক্যান ইউজ অলসো ইডিয়মস। ইডিয়মস কিন্তু একটু ইনফর্মাল, বেশ ইনফর্মাল। সো when you are writing a formal letter, a semi formal letter, আমরা idioms यूज करते पारी ना, you can't do that. Like for example, तुम्ही तुम्हारे फ्रेंड के लिखो, आपके दोस्त को आप लिख रहे हो, क्या आप बोल सकते हो कि यार, like नहीं यार नहीं लिख सकते, like dude, we meet once in a blue moon, and nowadays even that's not happening. What's wrong with you? अब ये जो लहजा है, ये जो तरीका है बोलने का या लिखने का, दिस इज कम्प्लीटली इनफॉर्मल, है ना? तो ये पूरा टेक्निकटा स्टाइलटा एकदम इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल लेटर्स यूज करा जाबे, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल लेखा जाबे ना। या ओके, नेक्स्ट, ओके, आफ्टर दैट देयर इज एन एग्जांपल, क्वेश्चन एग्जांपल, बट एटार आगे बोले दी যদি তোমরা ভাবো যে এত ক্যাজুয়ালি এরকম আমরা লিখতে পারি, ডেফিনেটলি লিখতে পারি, বিকজ ইটস আ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট। আইএলস ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট। তো একটা ধরো তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সাথে যখন তুমি কথা বলছো, তুমি একটা ক্যাজুয়াল টোন ইউজ করবে, ইয়েস, সো এটা ইনফর্মাল। কিন্তু তুমি কোনো স্যালনে গেছো, বা ধরো তুমি কোনো একটা রিসেপশনিস্টের সাথে কথা বলছো, কোনো ফার্মাসিতে আছো তুমি, সেটা তো তোমার ফ্রেন্ড বা ফ্যামিলি না, একটু ফর্মাল ব্যাপারটা, আবার অতিরিক্ত ফর্মাল না, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है सिचुएशन। इट्स नॉट लाइक यू आर टॉकिंग विद द one big organization or institution. It's not like too much of business correspondence, so it becomes very semi-formal. And when it is like the highermost authorities, like proper like organization, academy, institution, any business like a firm, definitely সেখানে প্রচন্ড প্রফেশনাল টক করতে হবে, বিজনেস টক করতে হবে, the language will be different. So different লোক, different situation, different way of talking, sentence style, composition vary হয়ে যাবে, আলাদা 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 হয়ে যাবে। সো চিঠিতে ইনফর্মালে তুমি ফোনে যদি বন্ধুর সাথে কথা বলো, তুমি যেভাবে কথা বলবে, তোমার মায়ের সাথে তুমি যেভাবে কথা বলবে, তোমার হাজব্যান্ডের সাথে যেভাবে কথা বলবে, তোমার মেয়ে বা ছেলের সাথে যেভাবে কথা বলবে, একদম একটা ক্যাজুয়াল, ওখানে অত জড়তা, অতখানি গ্রুমিং, এটিকেট ইউ ওন্ট শো। তো চিঠির ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই, তুমি ফোনে মুখে না বলে ব্যাপারটা লিখে মনের ভাবটা প্রকাশ করছো, বাস, দ্যাটস ইট। চলো দেখে নিই একটা এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন। এক্সাম্পল অফ ইনফর্মাল লেটার: write a letter to a friend telling him or her that you are going back to your hometown and you want to give him or her some furniture, and you want to give him or her some furniture, right? So তোমাকে একটা চিঠি লিখে জানাতে হবে তোমার বন্ধুকে যে তুমি তোমার হোম টাউনে চলে যাচ্ছ, তোমার হোম টাউনে যে তুমি যাচ্ছ, তাই তুমি তোমার যে বাড়ির যে ফার্নিচার আছে সেই ফার্নিচারটা তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে, কোনো একজন ফ্রেন্ডকে হ্যান্ড ওভার করে দিয়ে তুমি রুম খালি করে তুমি তোমার দেশের বাড়ি যাচ্ছ। সো এখানে আমাদেরকে কি লিখতে হবে? প্লিজ সে why did you think about him or her? তো এটার মানে হচ্ছে যে তুমি একজন নির্দিষ্ট বন্ধুকেই কেন চুজ করলে ফার্নিচার দেওয়ার জন্য, কারণ আরো অনেক বন্ধু আছে, why this particular person? সো মেবি তুমি লিখতে পারো, আরে তোর তো এখানে তুই নতুন এসেছিস, তোর বেড দরকার ছিল, কিচেনের কিছু ইকুইপমেন্টস তোর দরকার ছিল, so I thought of just helping you out and you are so sweet with me, and so I think আমি তোকেই এটা দিতে চাইবো, তোর ইজি হয়ে যাবে। এটা একটা রিজন হতে পারে। অন্য রিজন এটা হতে পারে যে just because that person is very close to you, just ওর বিহেভিয়ার এত ভালো, মানুষটা এত ভালো, দ্যাট তুমি ওকে ট্রাস্ট করো এতটা বেশি, তাই তুমি দিতে চাইছো ফার্নিচারটা। সো হোয়াট এভার দ্য রিজন ইজ, ওকে, সেটা আমাদের এখানে উল্লেখ করতে হবে। নেক্সট, ডেসক্রাইব দ্য ফার্নিচার, কি ধরনের ফার্নিচার তুমি দিতে যাচ্ছ তোমার ফ্রেন্ডকে, সেটা তোমায় বলতে হবে।
আর সাজেস্ট আ ওয়ে ফর হিম অর হার টু গেট ইট, অর্থাৎ সে তোমার বন্ধু এই যে ফার্নিচার, এটা তো কোনো একটা পেন না যে তুমি এইভাবে দিয়ে দিলে, ইটস ফার্নিচার। সো ফার্নিচারটা তুমি কিভাবে শিফট করবে, তার কি সলিউশন আছে, মানে আইডিয়া কি আছে, অপশনস কি আছে, সেইটা আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে। এন্ড দ্যাটস ইট, ইয়োর লেটার ইজ ওভার। সো বটম লাইন হলো এই ধরনের এক্সাম্পল, question example of an informal letter. So I hope you have understood কি ধরনের questions আসবে IELTS general exam এ for informal letters. এবার তোমাদের সুবিধার্থে আরো কিছু এক্সাম্পলস দিয়ে দিচ্ছি ফর ইনফর্মাল লেটার্স, চলো ঝটপট দেখে নাও। So you have participated in a party at your friend's home last week. তুমি তোমার বন্ধুর একটা পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছিলে গত সপ্তাহে। You may have forgotten your watch there. হয়তো তুমি তোমার ঘড়িটা ওখানে ভুলে গেছো। Write a letter to your friend and say thank him or her for the party. তো বন্ধুকে তুমি লিখে পার্টিটার জন্য অবভিয়াসলি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছ। আস্ক টু লুক ফর দ্য ওয়াচ, ঘড়ি হারিয়ে গেছে সেটা বলে তার ঘড়িটা যে তোমার হারালো সেটার ব্যাপারে একটু খুঁজতে রিকোয়েস্ট করছো। সাজেস্ট হোয়াট হি ওর শি শুড ডু অ্যাবাউট ইট, দ্যাটস দ্য লাস্ট পয়েন্ট, যে এটা নিয়ে তাহলে কি করা উচিত তার একটা সাজেশন দিতে হচ্ছে। দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ওয়ান মোর এক্সাম্পল অফ ইনফর্মাল লেটার কোয়েশ্চেন টাইপ। নেক্সট আরো কিছু বলে দিই। Your uncle had a birthday celebration. তোমার কাকা বা জেঠুর একটা বার্থডে অনুষ্ঠান ছিল, but you missed it and you forgot to tell your uncle that you could not attend the event. তো কাকার যে জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল তুমি মিস করে গেছো এবং তুমি যে যেতে পারবে না সেটা তুমি জানাতেও ভুলে গেছো। So what should you say? Apologize for missing the birthday celebration. First is sorry জানাতে হবে যে আমি এটা মিস করে গেছি অনুষ্ঠানটা। এক্সপ্লেন ওয়াই ইউ মিসড ইট, কেন মিস করেছো জানাও, এক্সপ্লেন করো। অ্যান্ড ডিডন্ট টেল ইয়োর আঙ্কল, কেন তুমি সেটা আঙ্কলকে জানালে না সেটা। হাউ ক্যান ইউ পারসুয়েড ইয়োর আঙ্কল অ্যান্ড মেক হিম ফিল হ্যাপি, তুমি কিভাবে তোমার কাকাকে মানাবে আর তাকে খুশি করে দেবে। বাস, সো কাকাকে, বন্ধুকে, মামাকে, দিস ওয়ে ইউ go ahead with informal letters. You can take a look at the board. So আজকের সেশন এখানেই এন্ড হচ্ছে everybody. Thank you so much for tuning in to EFA Spoken English Official. My name is Krishnanjana Chatterjee Datta. Signing off for today. Thank you so much. May God bless you.